عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت کوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہے، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔
मुसलमान परेशान रहने लगे। अल्लाह पाक ने ताकत दे दी, कुव्वत दे दी मुसलमानों को। हजरत उमर फारूक जैसे लोग कलमा पढ़ गए, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग आ गए, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह जैसे लोग आ गए, हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास जैसे दलेर अल्लाह ने आलम इस्लाम को अता फरमाए। कुव्वत आ गई। हर दिल मोमिनीन अलल किताल, महबूब अख्तियार करे मोमिनों को लड़ाई के लिए। एक काफिला आ रहा था, अबू सुफियान माल लेके एक सफर पे निकला हुआ था। उसमें कुरैश के सारे लोगों का माल था। उस जमाने में भी पार्टनर बन के कारोबार होता था। सारे मक्के वाले एक बंदे कोई माल दे के भेज देते थे, मेरा भी बेच आना, मेरा भी बेच आना। और साल के बाद एक ही जाता था, सारे जाके। अरब के जाहिल माशरे के अंदर भी धोखा करना और झूठ बोलना ऐब समझा जाता था। लोग किसी के पैसे पर नजर नहीं रखते। यहाँ माज़अल्लाह लोग कलमा पढ़ के इस बात का ख्याल नहीं रखते कि माल किसका है और हम किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है। तो अबू सुफियान सब का माल लेके निकले। जब ये मदीने के वापस आ रहे थे ना, शाम से हिजरत करके मदीने के पास से गुजरने लगे, तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि चलो हम भी उनका एक काफिला रोक लें, उन्हें एहसास दिलाएं कि तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो तो बाजू में हमारे भी कुव्वत है। इस इरादे के साथ हुजूर निकले। अबू सुफियान बड़े तेज आदमी थे, किसी ने खबर कर दी कि वो तो आ रहे हैं तेरा काफिला रोकने के लिए। अब हुजूर सैयद आलम जब चले मदीना मुनव्वरा से, तो 313 लोग हुजूर के साथ थे। कितने जी बोलिए? 313। तहकीक ये है कि 312 थे। हजरत उस्मान गनी को शामिल किया गया बदरियों में, लेकिन हुजूर उन्हें छोड़ गए थे, इसलिए कि उनकी ज़ौजा और नबी पाक की प्यारी साहिबजादी बड़ी अलील थी। फरमाया तो मेरी बेटी के लिए रह जा। तो 313 लोग हुजूर लेके निकले। 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पे थे, घोड़ा एक था, सवारियां 3 थी। हजरत मौला अली भी थे, जनाब जैद भी थे, नबी पाक भी थे। फरमाया कभी तू बैठेगा, कभी अली बैठेंगे, कभी जैद बैठेंगे, कभी मैं बैठूंगा। जब हुजूर की पैदल चलने की बारी आती तो हजरत जैद अर्ज करते हुजूर नहीं आप बैठ जाए, मैं पैदल चलता हूँ। हजरत अली कहते हुजूर आप बैठ जाए, मैं पैदल चलता हूँ। तो हुजूर फरमाते तुम्हें सवाब की ज्यादा जरूरत है, मुझे भी तो जरूरत है ना। तो रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल चलते। ये थोड़ा सा सामान लेके निकले। अबू सुफियान को इत्तला हो गई कि वो तो आ रहे हैं। अबू सुफियान ने एक आदमी को दौड़ाया। उस जमाने में जब कोई बुरी खबर देनी होती थी तो वो आदमी अपने कान में सुराख करता था, लहू निकाल लेता था। वो जिस आदमी को भेजा उसने अपने कानों से लहू निकाला, अपने ऊंट के कान काट डाले, चीखे मारने लगा, मक्के वालों दौड़ो, मुसलमानों ने तुम्हारा काफिला लूट लिया है, भागो। अब वो तो पहले दलेर थे कि ये हमसे चुपते फिरते हैं शायद माज़अल्लाह। उन्होंने क्या किया कि 1000 का लश्कर, हर आदमी के पास घोड़ा, हर आदमी के पास तलवार, नेजा, सारे उतबा, उतैबा, शैबा, अबुल बुख्तरी, उमैया बिन खलफ, अबू जहल, सारे इकट्ठे होके आए और निकले मैदान बदर की जानिब। उधर अबू सुफियान उस आदमी को भेज के तो दरिया के रास्ता ही बदल गया, मदीने के रास्ते आया ही नहीं, खुद बच गया। और जब बच के निकला ना तो उसने एक आदमी भेजा कि काफिला महफूज हो गया है, तुम लोग फिक्र न करो। उसने जाके पैगाम दिया अबू जहल को कि अबू सुफियान कहता मैं बच गया हूं, मुझे कोई खतरा नहीं, अब तुम लोग किसी किस्म की तकलीफ ना करो, तकल्लुफ ना करो, वापस चले जाओ। अबू जहल कहने लगा नहीं, अब तो हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम इनका कुछ करके जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बातों? बस मंजर समझ में आ रहा है, अब नहीं वापस जाना, निकले हैं तो कुछ करेंगे। अब जब मैदान के अंदर आने के लिए तैयारी हो रही है, उधर से पता चल गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि अबू सुफियान तो अपना लश्कर बचा के, काफिला बचा के ले गए, लेकिन कुरैश बजिद हैं आने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या कहीं? अब तो हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम इनका कुछ करके जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बातों? बस मंजर समझ में आ रहा है, अब नहीं वापस जाना, निकले हैं तो कुछ करेंगे।